안녕하세요. 완메커 여러분, 마태복음 24장 14절부터 말씀 계속 보도록 하겠습니다. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel, let the leader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. 그 나라에 이 복음이 온 세상에 선포되어 모든 민족에게 증언될 때 그때야 끝이 올 것이다. 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 대로 황폐케 하는 혐오스러운 것이 거룩한 곳에 선 것을 보게 되면 읽는 자는 깨달아라. 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망하여라. 여러분, 마태복음 24장 1절에서 13절의 말씀은 이 내면이 더러워진 이 이스라엘을 향해서 그들의 종말, 그들의 어떤 모습을 미리 예수님께서 예언하셨다면, 자, 24장 14절에서부터는 실질적인 이 복음 전파 후의 일들을 온 끝이 실질적인 종말에 대한 징조에 대해서 예수님이 말씀을 하고 계십니다. 그 나라의 이 복음이 온 세상에 선포되어 모든 민족에게 증언될 것인데 그때야 끝이 올 것이다. 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 대로 황폐하게 하는 혐오스러운 것이 거룩한 곳에 선 것을 보게 되면 있는 자들은 깨달아라. 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망하여라. Let no one on the housetop go down to take anything out of the house. Let no one in the field go back to get their cloak. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in winter or on the Sabbath. 지붕 위에 있는 자는 자기 집안에서 무엇을 꺼내려고 내려가지 마라. 들에 있는 자는 자기 겉옷을 가지러 뒤로 돌아서지 마라. 그날에는 임신한 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있다. 너희가 도망하는 일이 겨울이나 안식일에 일어나지 않도록 기도하여라. 자, 우리는 지금 이 이야기가 언제 일어날지 모르지만 그러나 종말에 이런 모습, 이런 일이 있을 때 예수님이 이렇게 하지 마라라는 것을 구체적으로 지금 이야기하고 있습니다. For then there will be a great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. If those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. 그때 환란이 있을 것인데 그와 같은 환란은 세상 시작부터 지금까지 일어난 적이 없었고 앞으로도 결코 일어나지 않을 것이다. 만일 그 날들이 단축되지 않는다면 아무도 구원받지 못할 것이다. 그러나 선택받은 자들을 위하여 그 날들이 단축될 것이다. 자, 예수님께서 종말을 이야기를 하고 계시는 장면인데 분명히 엄청난 하나님의 날이 오기 전에 환란이 있음을 지금 예수님께서 말씀하고 계십니다. 이 환란이 있는데 그 환란의 날을 하나님께서 단축시키지 않으면 아무도 구원받지 못할 것이다. 그 정도로 severe, 아주 정말로 심각하다. 아주 이 환란이 굉장히 강도가 높다는 것을 우리가 알 수 있습니다. 그런데 또 어떤 환란 종류에 아느냐? 환란의 시작부터 지금까지 일어난 적이 없었다. Unequal from the beginning world until now. 그리고 never to be equaled again. 자, 그 환란이 어느 정도 환란인지는 우리가 예수님께서 하신 말씀을 통해서 얼마나 큰지를 우리가 예측할 수 있습니다. 한번 볼까요? At the time, if anyone says to you, look, here is the Messiah, or there he is, do not believe it. For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you ahead of time.
그때 누가 너에게 보아라. 그리스도가 여기 있다 또는 저기 있다라고 말하여도 믿지 말아라. 거짓 그리스도들과 거짓 선자들이 나서 큰 표적들과 놀라운 일을 행하여 할 수만 있으면 선택받은 자들까지도 속이려 할 것이기 때문이다. 보아라. 내가 너에게 미리 말하였다. 자, 먼저 어떤 일이 일어나면 어, 이 거짓 그리스도, 거짓 그리스도가 여기저기서 나타난다. 그런데 어떠한 그 놀라운 일을 할지라도 믿지 마라고 얘기하고 있습니다. 그들이 놀라운 일을 할 것이다. 자, 여러분 어떤 것에 우리가 음, 속임을 당할 수 있는 것은 평범한 일이 아닌 일이 이루어질 때 우리는 대부분 거기에 대해서 우리가 혹하게 되죠. 자, 이런 일을 유혹받지 않으려면 어떻게 해야 될지 우리가 한번 생각해 보는 시간 되었으면 좋겠습니다. So if anyone tells you there is out in the wilderness, do not go out. Or he is in the inner room, do not believe it. For as lightning that comes from the east is visible even the west, so will be the coming of the Son of Man. 자, 여기에 있다, 저기에 있다 해도 믿지 마라. 인자는 어디서든지 볼 수 있다. 그죠? 그러므로 그들이 너에게 보아라. 그리스도가 광야에 있다라고 말해도 나가지 마라. 보아라. 그리스도가 골방에 있다 해도 말해도 믿지 마라. 번개가 동쪽에서 치면 저 서쪽에까지 번쩍이듯이 인자의 오심도 그러할 것이다. Wherever there is a carcass, there is a vultures will gather. Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. 자, 시체가 있는 곳 그 독수리에 모여들 것이다. 그 날들의 환란 후에 해가 어두워질 것이고 달이 그 빛을 내지 않으며 별들이 하늘에서 떨어지고 하늘의 권세들이 흔들릴 것이다. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. 자, 그가 자기 천사들을 큰 나팔 서로에 함께 보낼 것인데 그들이 그의 선택받은 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모을 것이다. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know the summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. 무화과 나무의 비유를 배워라. 그 가지가 연해지고 잎이 나오면 너희가 여름이 가까운 줄 안다. 이와 같이 너희도 이 모든 것을 보거든 그분이 가까이 문 앞에 이른 줄을 알라. 여러분, 예수님이 초림 때도 예수님의 초림을 기다렸던 사가랴, 안나, 몇몇 사람이 있었죠. 여러분, 예수님의 재림 때도 똑같은 현상이 나타날 것입니다. 하나님의 마음에 합한 자, 하나님의 마음을 사모하는 자, 하나님의 나타나심을 기다리는 자, 그리고 내면을 깨끗이 하는 자, 내면을 정결케 하는 자. 그 시기는 정확한 시기는 알 수 없으나 무엇을 준비하고 또 그 시기를 가까워짐을 느낄 수 있다라고 하는 것입니다. 그래서 우리가 여러분 앞으로는 여러분이 스스로 하나님의 말씀을 직접 관찰하고 그 관찰 가운데서 하나님의 말씀을 성령께서 가르쳐 주신 것을 스스로 기억하고 알고 관찰된 말씀을 삶에 적용하면서 살 수 있는 그런 훈련을 이제는 다음 세대에게 꼭 시켜야
한다는 겁니다. 저희 와이메커가 시작한 이유가 바로 그것입니다. 이제는 어느 그 철학을 공부하고 신학을 공부하고 했다는 그런 사람들의 말을 우리가 귀를 기울여서 우리의 영혼을 맡길 수 없는 시대가 지금은 아니지만 오고 있다는 것입니다. 그러면은 어떻게 우리 그 다음 세대들이 이 정말 좌로나 우로나 치우치지 않고 하나님의 그 오심을 기다릴 수 있느냐? 스스로 하나님의 말씀을 관찰해서 적용할 수 있는 어, 우리 다음 세대를 길러내는 것이 어, 정말로 중요하다라는 것을 우리가 알 수 있습니다. 그래서 어, 내면과 모든 것을 우리가 단장된 신부로 준비되게 하는 것, 그것이 바로 우리 지금 우리가 해야 될 일이 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다. 여러분 와이메커 많은 분들에게 함께 소개해 주시고 하나님의 말씀을 통전적으로 읽고 암송하며 또 우리가 묵상할 수 있는 다음 세대를 꼭 길러내는데 함께 참여하는 여러분 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.